Hello, Namaste, and good morning, everyone. It's me, Binu Shrestha, and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you will get a lot of lectures related to the mathematics. And today's lectures, I teach you the topic compound interest, and especially from compound interest, the question number 21. Today, I teach you question number 21. And before that questions, I have already taught you in my previous lectures. So if you have any confusions, you can check my YouTube channel. My YouTube channel name is Excellent Education Channel. Okay, now let's get started. Okay, आज को क्वेश्चन में मैले क्वेश्चन नंबर 21 को क्वेश्चन में दुईटा छ, क्वेश्चन नंबर A, क्वेश्चन नंबर B. I'll solve question number A and question number B is for you. You solve it yourselves and send me the answers. अब म हजुरलाई क्वेश्चन नंबर 21 सिकाउँछु. Okay, A number. Now question number 21 मा फर्स्टमा के दिएछ? Now let's find out. A business owners decides to invest Rs 57,600 in a deposit that occurs interest compounded annually. After 2 years, the investment has grown to Rs 62,500 rupees. So one the first month. एकदमै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको लेट अस पिक अप द डेटा. यो डेटाहरु के दिन्छ हामी त्यसलाई फर्स्ट मा पिक अप गरौँ and then after using formula and getting answers. एकदम इजी हुन्छ हामीलाई. सल्युसन मा हामीलाई सबभन्दा फर्स्ट मा always remember deposit. That is deposit means this is principal. Okay, this is principal is given. This is principal P equals to Rs 57,600 rupees हामीलाई दिएको छ. And it occurs the interest compounded annually. That means the compounded annual compound, no semi-annual, not quarter. Quarter. अनि हामीलाई दिएको छ time times 2 years. This is time t equals to 2 years. हामीलाई time 2 वर्ष दिएको छ. And has grown to 62,000. Always remember that your investment has grown to final. That means always amount. हामीलाई यो दिएको के हो त? Amount. This is compound amount. Is given. Compound amount. हामीलाई compound amount दिएको छ CA. That is हामीलाई कति दिएको छ? This is rupees 62,500 rupees. ठिक छ? These are given to us. अब हामीलाई given दिएको छ. अब 1 नम्बर मा हामीलाई के सोधेको छ भने क्याल्कुलेट द टोटल compound interest on over 2 years. Compound interest निकाल्नुस् त. अब हेर्नुस् त I नम्बर मा you have to find compound interest. Compound interest that is CI. अब हजुरले क्लास 9 मा सिम्पल पढ्नु भएको छ. Amount को फर्मुला के पढ्नु भएको छ? Amount equals to principal plus interest. ठीक छ. अब हजुरलाई यहाँनिर हामीले कम्पाउन्डको ठाउँमा कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु प्रिन्सिपल प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. अब हामीलाई प्रिन्सिपल पनि दिएको छ, कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि दिएको छ. भनेपछि हजुरले इन्ट्रेस्ट बाइ युजिङ दिस फर्मुला यु क्यान डाइरेक्टली फाइन्ड. दैट इज व्हाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. दिस इज सिम्पल. यहाँनिर हजुरले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको अर्को फर्मुला युज गर्ने होइन. बिकज प्रिन्सिपल इज गिवन, अमाउन्ट इज गिवन, देन यु क्यान क्याल्कुलेट द इन्ट्रेस्ट. So how do you calculate it? And this is compound amount minus principal. So compound amount is given. This is 62,000. This is 62,500 minus principal. I'm going to take 57,600 rupees. यसलाई हजुरले क्याल्कुलेट मात्र भयो भने यसको आन्सर आउँछ 4900. That is 4,900 rupees. अनि उसले 2 वर्षमा चाहिँ 4,900 rupees interest पाए. That is A number is completed. Now let's get to B, second I number. Determine the compound interest rate. अब हजुरलाई compound interest rate निकाल्नु पर्यो. R equals to what? अब R को भ्यालु निकाल्नको लागि हजुरसँग amount पनि छ, interest पनि छ. So you can use either of the formula. But it is very easy to use is the compound amount formula. हामी compound amount formula use गरौँ र हामी के निकालौँ? Rate निकालौँ. This is the answers for 1 number. Now answers for second number. You have compound amount formula is what? P1 plus R by 100 whole power T.
Why we use this formula? Because this is compounded annually. ठीक छ, compounded annually. So CA is, what is the compound amount? This is 62,500 rupees equals to P, principal is given. This is 57,600 and 1 plus R you have to calculate and time is given 2. अब यहाँबाट हामीले हेर्नुस् त R को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई हजुरले मुनि लिएर जानुस्, के गर्नुस्, यसलाई मुनि लिएर जानुस्, or that is 62,500 divided by 57,600 equals to, and this is 1 plus R by 100. This is as it is. First ले यो दुईटा क्यान्सल गर्न सक्नुभयो, यसमा हजुरको आउँछ 625 divided by 576. This equals to 1 plus R by 100 को पावर 2. अब यहाँबाट हामीले यो स्क्वायरलाई हटाउँ, किनभने हामीले भित्रको R निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई होल स्क्वायरको फर्मुला युज नगर्नुला, स्टेप बाइ स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा दिस प्रिन्सिपल गोज टु द डिनोमिनेटर एन्ड सेकेन्ड एज नेक्स्ट टाइम यु जस्ट क्यान्सल द 0। अब नेक्स्ट टाइम हामीले के यो जुन यो हाम्रो 2 छ यो पावरलाई हटाउँ, यो पावरलाई हटाउँदाखेरि हामीले के आउँछ भने अंडर रुट आयो हाम्रो 625 divided by 576 equals to, हजुरले यहाँ भित्रपटि एलसीएम दिनु भएको छ, एलसीएम दिँदाखेरि दिस इज 100, दिस इज 100 प्लस r। ठीक छ, अब यहाँबाट हजुरले सजिलैसँग r को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने यसको आन्सर आउँछ, दिस इज 25 by 24 equals to, यहाँ चाहिँ आउँछ न 100 प्लस r by 100। अर्को अब यसलाई हजुरले क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 2500 equals to, यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्, दैट इज 2400 प्लस 24r। अब हजुरले यहाँबाट सजिलै r को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ, यसलाई लिएर आउनुस्, दिस इज 2500 minus 2400 equals to 24r, or this gives you 100 divided by 24 equals to r। ल हजुरले यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने यसको आन्सर्स आउँछ हजुरलाई, therefore r equals 166 आउँछ। सो when I write 17% per annum। ल यो हाम्रो 2 नम्बरमा रेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो मैले देखाएँ। अब हजुरले हेरौँ 3 नम्बरमा, हेर्नुस् त हाम्रो दुईटा आन्सर सक्यो। नाउ लेट्स गेट टु क्वेशन नम्बर 3। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् त, using the interest rate found in second, हामीले सेकेन्डमा इन्ट्रेस्ट रेट r निकाल्यौं, compute the compound amount after 2 years with semi annual compounding। अब हामीले के भन्यो भने फेरि compound amount निकाल्नुस्, तर के चाहिँ सेमी एनुअली। अघि हामीलाई दिएको यो compound amount दिस इज एनुअली, अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो सेमी एनुअली। सो हामी अब सेमी एनुअली compound amount निकाल्छौं है त। ल सेमी एनुअली मैले यसको लागि हजुरलाई यहाँनिर गरेर देखाएँ, मैले यहाँनिर देखाएँ त हजुरलाई 3 नम्बरको लागि। हजुरले पछि राम्रोसँग नोट बनाउनु होला। ल 3 नम्बरको लागि हामीलाई के निकाल्नु छ, compound amount semi annually, that is semi annually। हेर्नुस् त semi annually, compound amount semi annually। अब compound amount semi annually को फर्मुला युज गर्नुस्, that is p bracket 1 plus r by 200 whole power twice t, that is compound amount semi annually। अब भ्यालु सबै पुट गर्नुस्, हामीलाई p कति दिएको छ हेर्नुस् त। पहिला हामीलाई p दिएको छ, that is 57,600 रुपैयाँ हामीलाई p दिएको छ, that is 57,600 is p bracket 1 plus r we have found there 4.17 divided by 200 whole power 2 into time हामीलाई कति दिएको छ for 2 years। ल हजुरले यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने यसको आन्सर आउँछ हजुरलाई, मैले यहाँ क्याल्कुलेटरमा थिचेछु, हजुरलाई मैले आन्सर देखाएँ। दिस इज रुपीज 62,556.17। ओके, दिस इज द आन्सर्स ओके फर क्वेशन नम्बर 3। ल अब क्वेशन नम्बर 4 ले के भन्छ त्यसमा हेरौँ। ओके
अब क्वेशन नम्बर 4 तिर जाउँ हामी compare हेर्नुस् त compare the final amounts from annual compounding and semi annual compounding हजुरलाई यहाँनिर के भन्यो भने कम्पेयर गर्नुस् त्यो दुईटा कम्पेयर गर्नुस् कम्पेयर गर्ने वास्तवमा हाम्रो दुईटा तरिका छ एउटा हामी कहिले रेशियो निकाल्छौं हैन कहिले रेशियो निकाल्छौं र कहिले हामी यिनीहरुको डिफरेन्स निकाल्छौं र नर्मली यो कम्पाउन्ड एमाउन्टहरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने डिफरेन्स निकालेर कुन चाहिँ ठूलो छ या सानो छ भनेर कम्पेयर गर्छौं ओके सो लेट्स फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन द कम्पाउन्ड एमाउन्ट्स ओके अब मैले यहाँनिर IV नम्बरमा हामीलाई पहिला डिफरेन्स निकाल्नुस् डिफरेन्समा हाम्रो के आयो त कुन चाहिँ ठूलो आयो त हाम्रो अफ कोर्स कम्पाउन्ड एमाउन्ट हाम्रो एनुअली 62500 अनि सेमी एनुअली 62556.17 आछ यसलाई हामीले डिफरेन्स निकाल्दा दिस इज द ग्रेटर सो ग्रेटरलाई हामीले यहाँ राखौं 0.17 माइनस अब हाम्रो अर्को एनुअली को छ हामीसँग 62500 दिस इज 62500 ल यसबाट हामीले डिफरेन्स कति पायौं भने नि रुपीज 56.17 अब यसलाई हामीले कम्पेयर कसरी गर्ने त दैट इज अफ कोर्स सेमी एनुअल compound amount is 56.70 rupees more than the compound interest annually म्हणजे सेमी एनुअली हाम्रो एनुअली भन्दा कति रुपैयाँ बढी रहेछ 56.70 रुपीस र फाइनली हामीले यसमा कसरी लेख्न सक्छौं भने hence compound amount semi annually is rupees 56.17 more than compound amount annually यसरी हामीले लेख्छौं कम्पेरिजन ठीक छ यो थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 20 इज दिस क्वेशन नम्बर 21 नम्बर क्वेशन नम्बर 21 को मैले कम्प्लिट गर्दै अब हजुरहरुले बी नम्बर चाहिँ आफैले सल्भ गर्नु होला र यसको राम्रो नोट्स बनाउनु होला बिकज दिस आर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स इन एससी एक्जामिनेसन ओके थ्यांक यू फर वाचिङ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हैव अ गुड टाइम बाइ बाइ